یہ کون سی نماز معلوم؟ قیام اللیل بولتی ہے اسے باجماعت پڑھنا نبی اور صحابہ سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان میں قیام اللیل اللہ پر ایمان آخرت میں اجر پانے کے ثواب کی نیت سے شوق میں ادا کرے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ رمضان ختم ہونے تک 4 لوگاں مشتے ہوں گا، آپ وہ 4 لوگوں میں سے بنو، گھر میں جا کر سونے والوں میں مت بنو۔ شروع رمضان میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، دھیرے دھیرے، یہاں کا نہیں ہر جگہ کی حالت، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کوئی جائے گھر میں سو جائے، میں اخیر تک رمضان کی تراویح پڑھنے والوں میں شامل رہوں گا۔ اللہ مجھے تراویح کی پابندی شوق سے ادا کرنے کی توفیق، یہ جذبہ تمہارے دل میں رہنا۔ کوئی جاتا ہے جانے دو، آپ کا پڑوسی، آپ کے گھر کے بازو والا، آپ کا رشتہ دار، آپ کا دوست جاتا ہے جانے دو، لیکن آپ اختتامی رمضان تک اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ اور روزے کی حالت میں انجیکشن لگا سکتے، بیماری دور کرنے والا انجیکشن لگا سکتے، گلوکوز والا انجیکشن نہیں لے سکتے، برش صبح میں اٹھ کے پیسٹ بھی کر سکتے، روزے کے حالت میں بھی پیسٹ کر سکتے، اور روزے کی حالت میں آئی ڈراپ بھی ڈال سکتے ہیں، کان ڈراپ بھی ڈال سکتے ہیں، روزے کی حالت میں سرما، عطر سب استعمال کر سکتے۔ ابھی جو آپ جا کر سو جائیں گے نا، تو یہ سونے سے پہلے روزے کی نیت کرنا، زبان سے نیت نہیں ادا کرنا، نویت ان اصوم لک غدا بول کر جو دعا پڑھتی بعض ہمارے بھائی، وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، صحیح کیا ضعیف حدیث میں بھی اس کا ذکر نہیں، وہ میڈ ان انڈیا بنا لیے سو دعا ہو۔ حدیث میں کیا ہے؟ رات میں سوتے ٹائم پر جو نیت کر کے سو جاتی ہیں آپ، اللہ آج رات میں سحری کرنے اٹھوں گا، میں سحری کروں گا، مجھے فرض روزے رکھنا ہے، یہ پکے ارادہ لے کر جو سوتی نا، وہی آپ کی نیت۔ تو سونے سے پہلے گھر جا کر فرض روزے کی نیت کر کو سو جانا۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قال اللہ تعالی الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ میں کوشش کروں گا ہر دن ایک پارے کی تفسیری خلاصہ، جس میں مین اہم عبرتناک باتیں اللہ نے جو ہمارے لیے بیان کیا، صرف وہی باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ایک پارے کی تفسیر میں مکمل 1 مہینہ بھی آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، اتنی جامع، اتنی عظیم، اتنے نمایاں ہیرے موتیاں اللہ ایک پارے میں رکھا ہے۔ بس مختصر خلاصہ، اس سورت کو نازل کرنے کی وجہ کیا، اللہ تعالیٰ اس سورت میں ہمارے لیے کیا عبرت رکھا ہے، اس سورت کا نام ایسا کیوں رکھا ہے، اور یہ سورت کیوں نازل کیا گیا، کیا حالات تھے اس وقت، وہ آپ کے سامنے مختصراً تفصیلی خلاصہ رکھنے کی میں کوشش کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ بہت کم وقت میں آپ کو میں فارغ کر دوں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، قرآن مجید جو اللہ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کل 23 سال میں اللہ نے وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اس قرآن مجید کی سب سے معزز و محترم،
सूरत है सूरतुल फातिहा। इस सूरत से पहले पारे का आगाज होता है। सूरतुल फातिहा ये पहला पारे का पहला सूरा, ये मक्की सूरा, मक्के में नासिल हुआ। और अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत के अंदर 7 आयत रखा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, मुझे अल्लाह ने एक ऐसी सूरत दी है जो अल्लाह ने ना तौरात में, ना इंजील में, ना ज़बूर में, ना किसी और आसमानी सहीफों में वैसी सूरत दिया। सबसे जामे, सबसे अजीम 7 आयत वाली वो सूरत अल्लाह ने मुझे दी। और अल्लाह तबारक व तआला के नबी कहते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे बाजू बैठे हैं, अचानक वो कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आज आसमान का वो दरवाजा ओपन हुआ जो आज से पहले कभी ओपन नहीं हुआ था। आज उस आसमान से वो फरिश्ता नाजिल हुआ जो आज से पहले कभी वो फरिश्ता आसमान दुनिया से नाजिल नहीं हुआ था। और वो फरिश्ते के हाथ में एक ऐसी सूरत है जिस सूरत अल्लाह ताला किसी नबी को अल्लाह किसी किताब में नहीं दिया, और वो हम दोनों को सलाम अर्ज कर रहा है। मेरे भाइयों, आपको यह बात मालूम होनी चाहिए, सूरतुल फातिहा के कई नाम हैं। इस सूरत का नाम सूरतुल उम्मुल किताब है। सारे किताब की माँ, उम्मुल किताब कुरान मजीद की माँ। इस किताब का एक नाम सूरतुल फातिहातुल किताब है। इस सूरत का एक नाम सूरतुल लश्कर है, सूरतुल शुक्र है। इस सूरत का एक नाम सूरतुल रुकिया है। इस सूरत का एक नाम सूरतुल शिफा है। और इस सूरत का एक नाम सूरह सना है। इस सूरत का एक नाम सूरह दुआ है। बहुत सारे नाम हैं इसके। और अल्लाह ताला के नबी जब आसमान में मेराज की रात पर बुलाए गए, अल्लाह ताला अपने अर्श के करीब बुलाकर 4 अजीम तोहफे नबी को दिया। उन 4 अजीम तोहफों में एक तोहफा अल्लाह अपने अर्श के नीचे के खजानों में 2 खजाने दिया। एक सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, दूसरा सूरह फातिहा। ये 2 अजीम नेमतें अल्लाह अपने अर्श के नीचे के खजाने में से खजाना निकाल कर दिया। मेरे भाइयों, इस सूरत के बारे में अल्लाह कहता है, खसिमतु बैनी व बैन अब्दी, मैंने मेरे और मेरे बंदे के दरमियान इस सूरत को आधा आधा मैंने बांट दिया है। बंदा आधी सूरत तक मेरी तारीफ बयान करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। सारी तारीफ दोनों जहां परवरदिगार के लिए जो मालिक यौमिद्दीन है, जो बड़ा रहमान और रहीम है, जो मालिक यौमिद्दीन क़यामत के दिन का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 3 आयत में अल्लाह की तारीफ किया और पिछले 3 आयत में अल्लाह से वो मदद मांगता है। ये सबसे सेंटर की आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इससे पहले 3 आयत, इसके बाद 3 आयत, सबसे सेंटर की आयत है। तौहीद का ताला, तौहीद का कुफल, तौहीद की चाबी। अल्लाह क्या बोलता, सिखाता बंदे को, इय्याका, इसमें मुबालगा है। ऐ मेरे बंदे तू कह, या अल्लाह मैं तुझ ही से, तेरी ही इबादत करता हूं, तुझ ही से मदद तलब करता हूं। अल्लाह ही की इबादत करना तौहीद है, अल्लाह ही से मदद तलब करना तौहीद है। हम अल्लाह की भी करेंगे, किसी और की भी करेंगे, हम अल्लाह से भी मदद मांगेंगे, किसी और से भी मदद मांगेंगे, ये शिर्क है। अल्लाह ने कहा इय्याका के मतलब है तेरी ही इसका सही मतलब है, तेरी भी ये गलत माना है। ये बीच की आयत तौहीद का ताला है। इससे पहले 3 आयत अल्लाह की तारीफ, इसके बाद के 3 आयत अल्लाह से मदद। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम नाजिल किया। ऐ अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर मत चला जिन पर तेरा गैज़ व गज़ब नाजिल हुआ। उन लोगों का रास्ता नबियों का, सिद्दीकों का, शहीदों का, औलिया अल्लाह का और नेक मुत्तकी परहेजगार बंदों का, शहीदों का, जन्नतियों का, नबियों रसूलों का। ऐ अल्लाह उन लोगों के रास्ते से बचा जो जिन पर तूने गजब नाजिल किया, तेरी लानत नाजिल हुई यहूदों पर, नसरानियों पर, मुशरिकों पर, मजूसियों पर। अल्लाह इन लोगों के रास्ते से बचा। मेरे भाइयों,
अल्लाह ताला इस सूरत के बारे में नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। उस आदमी की नमाज नहीं होती जो आदमी अपनी नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता। अब सवाल ये है, बाज़ लोग कहते हैं इमाम पढ़ लिया तो हमें पढ़ लिया सरकार, हम ना कभी पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसा कैसा होता हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे सहाबा, अल्लाह क्यों जी आप मेरे पीछे क्या पढ़ रहे थे, मेरे को पढ़ने में तकलीफ हो रही थी। जो सूरत आपको याद थी वही सूरत हमको भी याद थी, हम भी आपके साथ साथ पढ़ रहे थे। नबी ने कहा खबरदार मेरे पीछे सिवाय सूरह फातिहा के कुछ मत पढ़ना। ये तरगीब दिलाए अल्लाह के नबी, बुखारी की हदीस, सिवाय सूरह फातिहा के कुछ मत पढ़ना। क्यों? इसलिए कि मेरे पीछे सूरह फातिहा पढ़े बिना तुम्हारी नमाज नहीं होती। इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़े बिना नमाज नहीं होती, खुद अल्लाह के नबी सिखा रहे। और हम बोलते हमें पढ़ लिए तो इमाम पढ़ लिए तो बस हमें पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसा कैसा चीज होता? और बोलने का खड़ती ताबे इमाम के, हमें ताबे इमाम के मुंह मेरा किबले के नहीं, अल्लाह मालूम नहीं क्या तेरा मुंह किधर है नहीं, हमें अल्लाह को बोल नहीं गया मुंह मेरा किबले के ताबे इस इमाम के। अब इमाम के ताबे भी इमाम पढ़ ले सरकार, इमाम हवा खारिज कर तो वजू टूटे हमारा टूटे सरकार की नहीं ना, इमाम का टूटता, इमाम की हवा खारिज हुई, इमाम का अकेले का टूटता, हमारा कहीं टूटता। वैसा इमाम पढ़ा तो इमाम को पढ़ लेता, हमारे लिए काफी नहीं होता, हमें अलग से पढ़ लेना पड़ता। इमाम की सूरत इमाम के लिए, मुक्तदियों की सूरत मुक्तदियों के लिए अल्लाह के नबी सिखा रहे। अच्छा, ये हुआ नबी का जमाना। ताबईन का जमाना, अबू हुरैरा इमामत कर रहे, सहाबा ताबईन पीछे खड़े, अबू हुरैरा सहाबी रसूल, ताबईन सवाल कर रहे हैं अबू हुरैरा से, ऐ अबू हुरैरा अगर हम इमाम के पीछे रहें तब सूरह फातिहा कैसा पढ़ना? अबू हुरैरा सहाबी रसूल, नबी से सीखने वाले, अपने उम्मतियों को, अपने ताबईन को, अपने मातहतों को सिखा रहे। अबू हुरैरा बोल रहे इक़रा फी नफ्सिक, तेरे दिल में पढ़, जैसे ही इमाम सूरह फातिहा पढ़ेगा तू भी तेरे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इमाम जैसे पढ़ेगा तेरे दिल में अर्रहमानिर रहीम, इस तरह पढ़। इक़रा फी नफ्सिक, अबू हुरैरा कहते हैं तो पता ये चला इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना अज़हद जरूरी है, बगैर सूरह फातिहा के नमाज नहीं होती। उसके बाद शुरू होता है इस कुरान मजीद में सूरह बकरा। दो ही सूरतें हैं पहले पारे में, सूरह फातिहा, सूरह बकरा। सूरह बकरा, सूरह बकरा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। बकरा अरबी में कहते हैं गाय को, वो इंशाअल्लाह आगे तफसीर में आएगा कि इस सूरत का नाम गाय क्यों रखा अल्लाह ताला, आगे आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान कर फरमाते हैं इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तक़रअु फीहि सूरतुल बकरा। शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है। आज हमें ऐसे चोर पाखंडी आलिमा को ले जाकर पैसे बर्बाद करवा, उन्हें आता चुपके तो देखता है ये कोने में 4 शैताना हैं, वो कोने में 2 शैताना बैठे, तुम्हारे घर में बड़ा भूत बैठा, तुम्हारी जोरों के पीछे 2 जिन्नाता लगी, ऐसा बोल को काना में कीड़े छोड़कर भेजे में लिबलिबा के मेंढका छोड़ डालता, इन्हें हैबता के कुंडे खा ले, वो हैबत के जुलामा लगा ले, मर को जाकर आना क्यों करना बाबा, क्यों करना, तो बराबर मेरी जॉब गरम कर, मैं तेरा बराबर सॉल्व कर दूंगा। क्या करना? वो कोने के 4 शैताना, ये कोने के 2 जिन्नाता, तेरे जो पीछे पड़े सो भूत सब निकाल कर सड़वा दो। ये सब झूठ है। अल्लाह उनको जिन्नाता भूता को देखने की अलग अंख्या फिट करानी, तुम्हारे को से हम क्या की वो बाबा के भी वो चंख्या, उन्हें चुपके उल्लू बनाता, तुम ना झूठे फूटे बाता क्या कोसा दूरबीन लगा रखा था दिखने को से, उसे क्या तो जिन्नाता शैतान, ये झूठे बाता, ऐसे धोखे से बचो। इस्लाम ये सब नहीं सिखाता। इस्लाम क्या बोलता? अगर तुम्हारा डाउट है क्या है कि भाई मेरे घर में शैतानी असरात हैं कि मेरे घर में जादू क्या क्या तो भी खेल है, अल्लाह के नबी बोल रहे जी सूरह बकरा पढ़ो, शैतान उस घर से भाग जाता। वो से ऐसे लोगों को बुलाकर तुम्हारे पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे अकीदे को बर्बाद करने की जरूरत नहीं। आराम से बैठो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो,
صبح شام قرآن پڑھو، کون سا شیطان گھر میں نہیں آتا انشاءاللہ تعالی. شیطان کب آتا معلوم؟ گھر ناپاک رہا تو، رات دن ٹی وی میں ڈی جے باجے گانے بجانے بجتے رہے تو، گھر میں سلام کر لے کو گھر میں لوگ نہیں گئے تو تب شیطان آ کو بسے رہا. جس گھر میں پاک صاف رہتی لوگ نماز پڑھتی قرآن، کون سا شیطان بھی آتا نہیں جی وہ گھر میں، کون سا شیطان بھی نہیں آتا. اچھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث، یہ سورہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، یأتیان شفیعان یوم القیامہ، یہ دو صورتیں سورہ بقرہ سورہ آل عمران اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر آئیں گے، سفارش کریں گے. اللہ تو ان کو معاف کر دے، اللہ تو ان کو جنت میں داخل کر، یہ میری تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ تو ان کو بخش دے. سورہ بقرہ سورہ آل عمران کی سفارش کو اللہ قبول کرے گا. میرے بھائیوں، بڑی فضیلت ہے اس سورت کی. اچھا، کئی کو اللہ نازل کرے سورہ بقرہ کو، کیا واسطے نازل کرے؟ قرآن مجید کہ اس سورت کے نازل ہونے کی ایک وجہ سنن ابی داؤد کتاب التفسیر میں مالک بن حنیف ایک یہودی تھا. مالک بن حنیف نام کا ایک یہودی تھا. وہ مکے میں یہ افواہیں پھیلاتا تھا کہ محمد صاحب پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، محمد صاحب کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ افواہیں ہیں. اور اگر یہ واقعی میں نبی ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلے امتیوں کی کیا حالت تھی، پہلے کے امتیوں کے کیا احوال تھے، یہ نبی ویسے کیوں نہیں بیان کرتا جیسے موسیٰ، جیسے عیسیٰ، جیسے داؤد، جیسے سلیمان بیان کرتے تھے، یہ کیوں نہیں بیان کرتا؟ لوگ سوال کرتے تھے. مالک بن حنیف افواہیں پھیلاتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں سورہ بقرہ کو نازل کیا، اور سورہ بقرہ کے شروع میں منافقوں کا ذکر کیا، اور سورہ بقرہ کے اندر اہل کتاب کا ذکر کیا، یہودیوں کا ذکر کیا، کیسے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، کیسے مکر گئے، کیسے اللہ نے ان پر منہ سلوہ نازل کیا، کیسے اللہ کی نعمتوں کی یہ لوگ ناشکری کیے، اللہ کو دیکھنے کی ضد کیسے کیے. یہ تمام چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کیا. ان کے جواب میں یہ سورہ اللہ تعالیٰ نازل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ منافقوں کا، اچھا شروع میں الف لام میم، نبی کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا یہ تین جملے ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف. قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں، الف لام میم اگر کوئی پڑھے گا 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ اسے دے گا. اور اسے حروف مقطعات کہتے ہیں. قرآن میں بہت سارے جگہ 14 جگہ پر حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کا معنی مطلب بعض لوگوں نے اس کے معنی مطلب اپنے اندر سے تعویلات کر کے نکالے ہیں، جبکہ حقیقت میں اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. اللہ ہی ان حروفوں کا معنی مطلب زیادہ بہتر جانتا ہے. لوگوں نے کہا اللہ، الف لام میم کا مطلب الف سے اللہ، لام سے جبرائیل، میم سے محمد. اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد پر قرآن نازل، یہ اس کا مطلب. تعویلات لوگوں کی، جبکہ قرآن حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں. اس کا معنی مطلب چاہیے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان حروف مقطعات کا ایک توغرا بناتے ہیں، ایک فوٹو، اور دکان مکان میں برکت کے واسطے رکھ لیتے، جو اپنے فوٹو اس میں ڈبے رہتی، کھانے الف لام میم ہاں میم یا